بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم یونٹ نمبر 7 جو کہ جدید پنجابی شاعری پر مشتمل ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ جدید پنجابی شاعری نے روایتی موضوعات سے ہٹ کر عصری مسائل، سماجی تبدیلیوں اور انسان کے داخلی احساسات کو بیان کیا ہے۔ اس نے پنجابی شاعری کو ایک نئی جہت دی ہے۔ جدید پنجابی شاعری میں شریف کنجاہی، احمد راہی، منیر نیازی، سلیم کاشر، عارف عبدالمتین، باقی صدیقی، رؤف شیخ اور منظور وزیر آبادی جیسے شعراء شامل ہیں، جنہوں نے پنجابی زبان کو نہ صرف اظہار کے نئے قرینے دیے بلکہ اسے مزید وسعت اور گہرائی بھی عطا کی۔ یہ شعراء اپنی فکر، جذبات اور عہد کی عکاسی کرتے ہوئے پنجابی شاعری کو عصر حاضر کی حقیقتوں سے جوڑتے ہیں اور پنجابی زبان و ادب کو نئی جہت عطا کرتے ہیں۔ اس یونٹ میں ہم ان رجحان ساز پنجابی شعراء کے کلام کے فنی و فکری پہلوؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس یونٹ کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ آپ اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ جدید پنجابی شاعری کا پس منظر بیان کر سکیں۔ جدید پنجابی نظم کے بانیوں میں شریف کنجاہی اور احمد راہی شامل ہیں، آپ ان کے فن و فکر سے آگاہ ہو سکیں۔ منیر نیازی اور باقی صدیقی کے احوال و آثار بیان کر سکیں۔ سلیم کاشر اور عارف عبدالمتین کے کلام کے مختلف پہلوؤں سے روشناس ہو سکیں۔ رؤف شیخ اور منظور وزیر آبادی کی غزل کے موضوعات بیان کر سکیں۔ جدید شاعری میں ان شعراء کے احوال و آثار کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم جدید پنجابی شاعری کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ انگریزوں کی برصغیر میں آمد کے ساتھ جہاں سماج میں بے پناہ تغیرات برپا ہوئے، وہاں پنجابی شاعری پر بھی اس دور کے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ یہی وہ دور تھا جب ترقی پسند تحریک نے فن و فکر کو نئے زاویوں سے متعارف کرایا۔ پنجابی شاعری میں جدید نظم کا آغاز اسی عہد میں ہوا اور اس میں جدید زمانے کے حالات و واقعات سمونے لگے۔ اس عہد میں مزاحمتی اور سیاسی شاعری بھی کی جانے لگی اور ادب کو زندگی کا آئینہ دار بنا کر پیش کیا جانے لگا۔ اس دور میں نظم کے ساتھ ساتھ غزل بھی لکھی جانے لگی۔ جدید نظم کے حوالے سے شریف کنجاہی، احمد راہی، باقی صدیقی، منیر نیازی وغیرہ اہم نام ہیں، جبکہ غزل کے حوالے سے سلیم کاشر، رؤف شیخ اور منظور وزیر آبادی کے نام قابل ذکر ہیں۔ شریف کنجاہی شریف کنجاہی کا شمار جدید پنجابی نظم کے بانیوں میں کیا جاتا ہے۔ آپ 13 مئی 1914 کو گجرات کے قصبہ کنجا میں پیدا ہوئے۔ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو اور ایم اے فارسی کرنے کے بعد فارسی کے لیکچرر بن گئی۔ وہ بیک وقت اردو، پنجابی اور فارسی میں لکھتے رہے، لیکن انہیں جدید پنجابی نظم کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس نے ان کے دل و دماغ پر غیر معمولی اثرات مرتب کیے۔ وہ دوسری جنگ عظیم سے قبل ہی جنگ کے امکانات کے بارے میں جان چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں، مولا خیر گزارے، جنگا مڑ چھڑیاں کے چھڑیاں، قوماں پھر پیڑیاں کے پیڑیاں۔ اللہ خیر کرے، ایسا لگتا ہے کہ جنگ چھڑنے والی ہے اور قومیں آپس میں لڑنے والی ہیں۔ یہ وہ عہد تھا جب مغربی ادب کے زیر اثر اردو اور دیگر زبانوں کا ادب بھی متاثر ہونے لگا۔ پنجابی ادب پہلے ہی رنگا رنگ اصناف سے مزین تھا، البتہ اب اس میں نئے موضوعات کو جدید اسلوب میں بیان کیا جانے لگا۔ شریف کنجاہی نے اپنی نظموں میں کئی موضوعات کو بیان کیا ہے، جن میں انسان دوستی، امن و آشتی کا پیغام، شخصی آزادی، حب الوطنی، غربت، سیاسی اور سماجی حالات، منفی معاشرتی رسم و رواج اور برصغیر کی تقسیم کے وقت ہونے والی قتل و غارت، ظلم و ستم کی کہانی اور اس پس منظر میں ہونے والی ہجرت کی بات کی گئی ہے۔ ان کی کئی نظموں کا رنگ رومانوی فضا لیے ہوئے بھی ہے۔ احمد راہی شریف کنجاہی کی طرح احمد راہی کو بھی جدید پنجابی نظم کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 12 نومبر 1923 کو ان کا جنم امرتسر، بھارتی پنجاب میں ہوا۔ قیام پاکستان کے وقت لاہور آ گئے اور ترقی پسندوں میں شامل ہو گئے۔
यहाँ عزیز طلباء و طالبات میں آپ کو ترقی پسند تحریک کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ ترقی پسند تحریک اصل میں کارل مارکس کو جو لوگ پسند کرتے تھے انہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی، جن میں سید سجاد ظہیر وغیرہ شامل ہیں۔ وہ پڑھنے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آ کے انہوں نے برِ صغیر میں اس کی باقاعدہ بنیاد رکھی۔ ترقی پسند تحریک کے منشور میں یہ بات شامل تھی کہ ادب کو زندگی کا آئینہ دار بنا کر پیش کیا جائے، اور غریبوں کے حقوق کی بات کی گئی اس میں، اور ان کو احتجاج کی طرف بلایا گیا۔ اس ضمن میں بہت سارے پنجابی شعراء بھی اس تحریک میں شامل ہوئے۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، یعنی غریبوں کو، مزدوروں کو، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جو لوگ ان کا حق غصب کرتے ہیں ان کے خلاف انقلاب اور بغاوت کی جانی چاہیے۔ یہ ترقی پسند تحریک کے منشور میں شامل تھا۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے احمد راہی کی پنجابی شاعری کی۔ ان کی پنجابی میں کتاب ترنجن 1953 میں چھپی۔ اس کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں عورت کے جذبات کی عکاسی کی گئی ہے، اور دوسرے حصے میں تقسیم ہند کے وقت ہونے والے ظلم و ستم کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی بہت سی نظمیں ترقی پسند موضوعات کو بھی بیان کرتی ہے۔ احمد راہی نے اپنی نظموں میں ان عورتوں یا لڑکیوں کی تصویر کشی کی ہے جو تقسیم ہند کے وقت ظلم و ستم کا نشانہ بننے کے بعد جب اپنے گھر والوں یا رشتہ داروں کے پاس آئیں تو انہوں نے انہیں اپنانے سے انکار کر دیا۔ اس ضمن میں احمد راہی کہتے ہیں، بوئے کھلے رکھیں وے بابلا خورے کدی پرت آئیے، اے بابل دروازے کھلے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی لوٹ آئیں۔ لوک رنگ میں لکھی گئی احمد راہی کی نظموں میں بلا کی تاثیر ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ احمد راہی نے لوک گیتوں کو اپنے من میں بسایا، روح میں اتارا، اور پھر ان کی مہک سے اپنی نظموں کو سجا دیا۔ ان کی کتاب کا نام ترنجن ہے، جو کہ پنجابی کلچر کا ایک اہم ستون ہے۔ ترنجن اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں نوجوان لڑکیاں اکٹھی بیٹھ کر چرخہ کاٹتی ہیں اور ساتھ ساتھ گنگناتی بھی جاتی ہیں۔ تب وہ سماں بن جاتا تھا کہ انسان بے خود ہو جاتا تھا۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ شاعر کے کلام میں اس کے عہد کا شعور ضرور جھلکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برِ صغیر کے گاؤں گراؤں سے نوجوانوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کر کے بھیجا جانے لگا۔ ان ہجر کے لمحات کی عکاسی احمد راہی کی نظموں میں جا بجا ملتی ہے۔ جیسے وہ کہتی ہیں، ووٹی سپاہیے دی اگ بال کے تُویں دے پج رو دے، کوئی بور پھلائیاں دے نہ کٹ بابو پیڑے ٹکٹ جدائیاں دے۔ سپاہی کی بیوی آگ جلاتے ہوئے دھوئیں کا بہانہ کر کے روتی ہے، پھولوں کی کونپلیں ہیں، اے بابو جدائی کے برے ٹکٹ نہ کاٹو۔ منیر نیازی 9 اپریل 1923 کو ہردوخا پور، ضلع ہوشیارپور، انڈیا میں پیدا ہوئے اور 26 دسمبر 2006 کو لاہور میں وفات پائی۔ منیر نیازی آج کے عہد کا وہ شاعر ہے جس کا اسلوب سب سے جدا ہے۔ منیر نیازی نے پنجابی ادب میں علامت نگاری کی روایت کو جدید خطوط پر استوار کیا۔ منیر نیازی کی علامت نگاری روایتی علامت نگاری سے بالکل جدا ہے۔ انہوں نے یہ علامتیں پنجابی ثقافت سے اخذ کی ہیں۔ مثلاً آسیب زدہ جگہ جسے پکیاں تھاواں کہا جاتا ہے، یہ پنجابی کلچر میں عام طور پہ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ڈائنے چڑیلے لال پھوار، سنجم سنجیاں کندھا یعنی سنسان دیواریں، اجاڑ راستے، پراسرار سفر وغیرہ۔ یہ علامتیں قاری کے لیے مبہم تھیں، لیکن جب نقادوں نے ان علامتوں کی تشریح و توضیح کی تو یہ آسان اور عام فہم بن گئیں، اور اب یہ علامتیں روایت کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پنجابی نظم لکھنے والے کسی نہ کسی انداز میں منیر نیازی کے زیر اثر دکھائی دیتے ہیں۔ منیر نیازی کی یہ علامات دہشت گردی، ظلم و ستم اور منفی اقدار کی نشاندہی کرتی ہیں۔ جیسے وہ لکھتے ہیں، کر دیاں کندھاں اُتے دسن چھٹاں لال پھوار دیاں، ادھی راتی بوئے کھڑکن ڈینا چیکاں مار دیاں،
ਸੱਪ ਦੀ ਸ਼ੂਕਰ ਗੂੰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਜੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਹੱਸਣ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ, रूआं वांगू कोलो लंगन महका बासी हार दियाँ। घर की दीवारों के ऊपर सुर्ख रंग की छींटें दिखाई देती हैं। आधी रात को दरवाज़ों पर दस्तक सुनाई देती है, यूं जैसे डाइनें चीखें मार रही हों। सांप की आवाज़ यूं महसूस होती है जैसे कोई प्रेमी रात के अंधेरे में सरगोशी कर रहे हों, और इधर उधर से माफूकुल फितरत मखलूक़ात दिखाई दे रही हैं। बासी फूलों के हार की महक रूहों की तरह पास से गुजर रही है। आप इन सब का मुतालिया करने के बाद समझ सकते हैं कि इसमें डर और खौफ और पंजाबी सकाफत से अखज़ की गई अलामात हैं, जैसे डाइनें, चुड़ैलें, घर की दीवारों के ऊपर सुर्ख खून के छींटे। यही वजह है कि मुनीर नियाज़ी को डर और खौफ का शायर भी कहा जाता है। लेकिन ये डर उनका ज़ाती नहीं बल्कि अवामुन्नास का खौफ है। वो ऐसी दुनिया का ख्वाहां है जहाँ कोई किसी का दुश्मन ना हो, जहाँ अमन व सुकून हो, जहाँ गुरबत, बीमारी और जहालत ना हो। वो कहते हैं, ਐਡੀਆਂ ਦਰਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਭਰਨ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਵਸ ਚਲੇ ਤੇ ਐਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। इतनी दर्द भरी आँखों में आंसू भरने ना दूँ, मेरा बस चले तो इस जहान में किसी को मरने ना दूँ। इसके अलावा एक और बात जो मुनीर नियाज़ी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, वो ये कहा जाता है कि वो नरगसियत का शिकार हैं। नरगसियत इस बात को कहते हैं कि कोई शख्स अपने आप को बुलंदो बाला समझता है, वो एहसास बर्तरी का शिकार होता है। बहुत सारी नज़मों में अगरचे उनका ये रंग, ये अंदाज़ गालिब है, लेकिन उनकी इस नज़्म जो पीछे मैंने आपको सुनाई है, इसको पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि वो दुनिया से मोहब्बत करते हैं और मखलूक से भी। इसके बाद हम सलीम काशिर के बारे में पढ़ेंगे। सलीम काशिर 15 अक्टूबर 1933 को इस्लामाबाद कश्मीर में पैदा हुए। आप नज़्म और गज़ल के शायर हैं। वो क्लासिकी रंग में अहद जदीद के मसाइल को मौजू बनाते हैं। आज के मशीनी दौर का अलमिया है कि इंसान अपनी आला अखलाकी इक़दार से दूर होता जा रहा है और दौलत नई कदर के तौर पर जगह बना रही है। सलीम काशिर इन्हीं मनफी इक़दार के ख़िलाफ़ बबांगे दहल लिखते हैं। उनकी शायरी मस्बत इक़दार के हया की तरफ गामज़न है कि वो समाज से इन नासूरों का ख़ात्मा चाहते हैं और इसके लिए वो अपनी शायरी के ज़रिए आवाज़ बुलंद करते हैं। वो कहती हैं, खुद गर्जी दी डूंगी कब्रों निकलन दी कोशिश ना करिए, अंदरों अंदरी लाश दे वांगू सड़ दे जाइए, गल दे जाइए। इंसान खुद गर्जी की गहरी कब्र में दफन है जिससे वो निकलने की कोशिश नहीं करता और अंदर ही अंदर लाश की मानद गलता सड़ता जा रहा है। आज के मादा प्रस्त दौर में इंसान महज अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन के रह गया है और अपनी गर्ज के जाल में फंस कर वो इंसानियत के मकाम से गिर गया है। यही वो अलमिया है जिसका सलीम काशिर बार बार जिक्र करके ज़मीर को जगाने की कोशिश करते हैं। कब्रस्ताना विच हंगामा, शहरां विच तन्हाईए, अज बंदे नूं खुद गर्जी केड़ी थां लै आईए। बेरां दे लालच ने तन दे लीड़े भी पड़वाए ने, चेरा नाल झुरीटां भरिया लोकां फकड़ी लाईए। कब्रस्तानों में रौनक और हंगामा है, शहरों में तन्हाई का राज है। आज के इंसान को खुद गर्जी किस जगह ले आई है। लालच ने इंसान को अंधा कर दिया है और लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़के जा रहे हैं। आरिफ अब्दुल मतीन पंजाबी और उर्दू के मुनफरिद शायर हैं। ये 1 मार्च 1923 को अमृतसर में पैदा हुए और 30 जनवरी 2001 को अमेरिका में मुल्क अदम सुधार गई, लेकिन उनकी तदफीन मियानी साहब लाहौर में की गई। उनका मजमुआ कलाम अकलापे दा मुसाफिर के नाम से छपा। जैसा कि नाम से जाहिर है कि उन्होंने अपनी शायरी में तन्हाई को मौजू बनाया है, जो आज के सनतियों मिकान के दौर में हर इंसान का मसला है। इस नफ्सा नफ्सी के दौर ने इंसानी रिश्तों नातों को बुरी तरह मुतासर किया है। अपने लम्हाती मुफादात की खातिर इंसान अपने अजीज़ रिश्तेदारों से दूर होता चला जा रहा है और ऐसा गुमसान कारण पड़ता जा रहा है कि हाथ को हाथ सुजाई नहीं देता। इसी अलमिया को आरिफ अब्दुल मतीन अपनी शायरी में बयान करते हैं। मैं जंगल विच कल्लम कल्ला, मेरे 4 चुफेरे रुख,
ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਖੜੇ ਫੋਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੀਤੇ, ਲਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫਨੇਰ ਸੱਪ। मैं इंसानों के जंगल में तन्हा हूँ, मेरे चारों तरफ दरख्त हैं, इंसान नहीं। मैं उनके साथ अपना दुख दर्द नहीं बांट सकता क्योंकि उनको मेरे हाल की खबर नहीं। ज़मीन पर शेर और चीते दरिंदे फिर रहे हैं और टहनियों पर जहरीले सांप बैठे हैं। तन्हाई के अलावा दूसरा अहम मौजू उनकी शायरी में ख़ानदानी रिश्तों का है। उन्होंने अपनी शायरी में बीवी, बच्चों, माँ बाप का जिक्र जिस अंदाज में किया है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। मैं ते सो नहीं सकदा एक भी पल जे तू ना होवे मेरे नाल, जे नाल ना होवन मेरे बाल। अपनी बीवी के बारे में, बच्चों के बारे में कहते हैं, मैं एक लम्हा भी सो नहीं सकता अगर मेरे साथ मेरी बीवी ना हो या मेरे बच्चे ना हों। बाकी सिद्दीकी। बाकी सिद्दीकी 20 दिसंबर 1908 को मोज़ा सहाम टेक्सला में पैदा हुए और रावलपिंडी में 8 जनवरी 1992 को दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। पंजाबी ज़ुबान के पोठोहारी लहजे के पहले साहिबे दीवान शायर हैं। उनकी छोटी बहर की नज़्म में मौज़ूआत की फरावानी है और ये सारे मौज़ूआत उन्होंने अपने इर्द गिर्द से लिए हैं। रोज़मर्रा की ज़ुबान में हयात के मुख्तलिफ़ पहलुओं को जब वो नज़्म में डालते हैं तो ये कोसे-क़ज़ा पढ़ने सुनने वालों को बेहद मुतासिर करती है। अपने माहौल से तशबीहात और इस्तारात अख़ज़ करके जब वो किसी मंज़र या सूरत हाल की तस्वीर कशी करते हैं तो आमकारी भी बिना ज़हन पर ज़ोर दिए नज़्म के मफ़हूम व मानी तक पहुँच जाता है। वो अपनी नज़्मों में बारी बरकम या ज़ोमानी अल्फाज के इस्तेमाल से इज्तनाब करते हैं। मिसाल के तौर पर बुढ़ापे में तन्हाई की सूरत हाल यूँ पेश करते हैं। गड्डी लंघ गई ते पिछे रह गया, पांपा करना टेशन ते शां करने कन। गाड़ी गुजर गई और अपने पीछे सुनसान स्टेशन और साई करते कान छोड़ गई। आज़ादी एक आलमगीर हकीकत है जिसको खुशबू के साथ तशबीह दे के बाकी सिद्दीकी ने 8 लफ्ज़ों में यूँ बयान किया है। उच्चियाँ कंधा डक न सकन फुल्लानी खुशबू, ऊंची दीवारें फूलों की खुशबू को रोक नहीं सकती। शायर लफ्ज़ों का जादूगर होता है और अल्फाज के इंतखाब से वो समा बांधता है, लेकिन मुख्तसर तरीन अल्फाज में बड़े से बड़ा मौजू बयान करना हर शायर के बस की बात नहीं होती। लेकिन बाकी सिद्दीकी इंतहाई इख्तिसार के साथ यूँ बयान कर जाते हैं कि समझने वाले का दिलो दिमाग भी बोझल नहीं होता और वो मफ़हूम व मानी से भी रोशनास हो जाता है। बाकी सिद्दीकी रवायात की पासदारी करने वाले इंसान हैं। जदीद तालीम और शऊर ने इंसान को अपनी सुनहरी इक़दार से दूर कर दिया और ये रवायात के अलमबरदार हैं और अपनी नज़्मों में इन रवायात के मिटने पर नोहक ना हैं। कौन आखे नी रानिए तू नंगीए कगरा पाले, कौन कहे ए रानी तुम नंगी हो घाघरा पहन लो। यानी आज की उरियानी और फहाशी को वो मौज़ू बहस बनाते हैं। बाकी सिद्दीकी की शायरी की ख़ास बात इख्तिसार पसंदी, छोटी बहर में रवां मिसरा और आम अल्फाज में मौज़ूआत की बहतात है। उनकी सोच और उसके इजहार में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। इसलिए बाकी सिद्दीकी की शायरी तहजीबी और सकाफ़ती इक़दार की आइनादार बनकर ज़िंदा रहने की हकदार है। ये सारे नज़्म के ट्रेंड सेटर्स, रुझान साज शायर थे। अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं उनका ख़ास तौर पे तुरा इम्तियाज़ पंजाबी गज़ल है। रऊफ़ शेख, इन्होंने अगरचे नज़्म भी लिखी है लेकिन इनकी वजह शोहरत और ख़ास मैदान गज़ल है। रऊफ़ शेख ने 14 अगस्त 1932 को हाफिज़ाबाद में जन्म लिया और 21 जुलाई 2000 को लाहौर में दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने हर सिन्फ में यानी नज़्म, गज़ल, गीत, जो मिसरा वगैरह में सुखन आजमाई की, लेकिन उनका शुमार पंजाबी गज़ल के नुमाइंदा शायरों में किया जाता है। सनतियों मशीनी दौर ने इंसान से मस्बत इक़दार छीन कर खुद गर्जी, बेहिसी, तन्हाई, खुद गर्जी और मादा परस्ती का तोहफ़ा दिया। रऊफ़ शेख इन्हीं पर अपनी गज़लों में नोहक ना हैं। वो बारहा इस बात का रोना रोते हैं कि इंसान इंसानी और अखलाकी इक़दार भूल कर महज मशीन का एक पुर्जा बन गया है। इंसान मोहब्बतों का अमीन था मगर आज उसका ज़मीर मुर्दा हो चुका है।
दौलत की चकाचौंध ने उसको बेहिस कर दिया है और पैसा कमाने के चक्कर में वो रिश्तों से महरूम हो गया है। बेचैनियां दे रोग ने शहरां नू खा लिया, लभदे ने मेरे दौर दे बंदे करार नू। वो कहते हैं बेचैनी के दुख ने शहरों को निगल लिया। ये बेचैनी क्या है? ये दौलत को पाने की हवस है। इसीलिए आज की अहद में इंसान चैन और सुकून ढूंढता फिरता है। रऊफ शेख की शायरी में समाज की मनफी इक़दार की हर्जा सराई की गई है। वो इस कायनात से बुराई का ख़ात्मा करके ऐसी दुनिया के चाईवान हैं जहाँ खुद गर्जी और बेहिसी ना हो, जहाँ दौलत की बजाय इंसान और इंसानियत की कदर हो। जिसने समय दी जीब तो गुफ्तार खो लई, मैं भी ते ओदे जुर्म दे अंदर शरीक सां। सच्चाइयां दे इलम दा वंडन गे चानना, मैं रऊफ जो किताब अखर उलीक सां। मैं भी उस जुर्म में शरीक था जिसने वक्त की ज़ुबान से गुफ्तार छीन ली, और मेरे अल्फाज सच्चाई की रोशनी फैलाएंगे अगर एक लफ्ज़ भी हकीकत पर मबनी लिखूं। मंजूर वज़ीर आबादी जदीद पंजाबी गज़ल का वो सतून है जिन्होंने पंजाबी गज़ल की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। वो अपने ख़यालात को अल्फाज और असलूब की पेचीदगियों में उलझाने की बजाय सीधे सादे पुरअसर अल्फाज में कारी तक पहुँचा देते हैं। आज के पूरा शोबहद की कारस्तानियाँ उनकी गज़ल के दौरे जदीद के इंसान के उस करब का इजहार है जो तरक्की के नाम पर इंसानियत का मुकद्दर बना दिया गया। दगा फरेब किते मकर नफरतां मिलियां, साडे दौर नू किन्नियां तरक्कियां मिलियां। वो तंजिया अंदाज में कहते हैं कि आज के दौर ने दगा फरेब मकर और नफ़रत के हवाले से तरक्की की है। मंजूर वज़ीर आबादी मुआशरे के नासूरों को ख़त्म करना चाहते हैं। वह ख्वाह हैं कि इस दुनिया में प्यार और मुहब्बत की हुक्मरानी हो। मुहब्बत तो जहानू आशना करिए, असी भी जिंदगी दा हक अदा करिए। ज़माना याद रखे मरन मगरों, कोई यहो जिहा अज सिलसिला करिए। हमें ज़िंदगी का हक अदा करना है तो इस जहान को मोहब्बत से रोशनास कराना है। कोई ऐसा काम करना चाहिए हमें कि इंसान के मरने के बाद ज़माना उसे याद रखे। किस्सा मुख्तसर के मंजूर वज़ीर आबादी की गज़ल फ़िक्री और फ़नी हवाले से बहुत आला है। मुख्तसर अल्फाज और छोटी बहर में कारी के दिलों के तारों को हिला देती है और यही उनका कमाल फ़न है। इसके साथ ही हमारा आज का ये यूनिट इख्तिताम पज़ीर हुआ। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले यूनिट में नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।